جو میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ گاؤں کے اندر میرا اسکول بنانے کا جو مشن ہے میں آپ لوگوں کے سامنے بگاہے رکھتا بھی رہتا ہوں، آج بھی رکھوں گا۔ میرا مشن یہ نہیں تھا کہ کوئی بچہ جو ہے وہ کسی اور پرائیویٹ اسکول میں جا رہا ہے یا کسی گورنمنٹ اسکول میں جا رہا ہے، میں اس کو تھوڑی کم فیس کا لالچ دوں اور اسے کہوں کہ بھائی میرے اسکول آ جائیے۔ میرا مشن بالکل بھی نہیں تھا۔ میرا جو ٹارگٹ ہے وہ والے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو بہترین تعلیم کے لیے، اچھے انوائرمنٹ کے لیے، اچھی تعلیم کے لیے شہروں میں بھیجتے ہیں۔ کوئی بھی اچھا ادارہ کیسے چل سکتا ہے؟ کوئی اچھا ادارہ ایسے نہیں چلتا کہ جی میں کسی گھر میں چلا جاؤں، پیرنٹ کے پاس چلا جاؤں، ان کے بچے کسی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، میں ان کو کہوں کہ آجو میرے اسکول میں آپ کو فیس بھی آدھی دوں گا، میں آپ کو وردی بھی فری دے دوں گا، میں آپ کو جو ہے اور بھی سہولیات دے دوں گا۔ ایسے بچے اکٹھے کر کے کلاسوں میں نے جو ہے وہ جھنڈ بنائے ہوں، یہ والا میرا سسٹم نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ محترم اساتذہ، پیارے طلباء و طالبات اور سب سے بڑھ کر میرے محترم والدین، السلام علیکم۔ میں ایک مرتبہ پھر سے کہوں گا، سلامتی بھیجنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، السلام علیکم۔ آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی خاص اور یادگار ہے۔ کیوں؟ آج ہم اپنے اسکول کا چوتھا سالانہ ایونٹ اٹینڈ کر رہے ہیں۔ چوتھا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میں کچھ بھی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ساری کرم نوازی ہے۔ آج ہم اپنے ویژن اسلامک اسکول کے چوتھے سالانہ دن کی تقریب میں جمع ہوئے ہیں۔ آج کا یہ دن نہ صرف ہماری محنت اور کوششوں کا جشن ہے، بلکہ یہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سیکھنے، آگے بڑھنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ میرے محترم اساتذہ اکرام، آپ سب کی محنت لگن کے بغیر ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آپ سب نے نہ صرف ہمارے بچوں کو کتابی علم دیا بلکہ زندگی کے اہم اصول بھی سکھائے۔ ہم آپ کی رہنمائی، کام کے ساتھ لگن اور ایمانداری کے ساتھ ہمیشہ مشکور رہیں گے۔ عزیز والدین، آپ کا بے پناہ تعاون اور حوصلہ افزائی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ آپ کی دعاؤں اور محبت کے بغیر ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ آپ سب کا شکریہ، آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ اپنے لیے ایک کلیپ کر دیں۔ جو میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ گاؤں کے اندر میرا اسکول بنانے کا جو مشن ہے میں آپ لوگوں کے سامنے بگاہے رکھتا بھی رہتا ہوں، آج بھی رکھوں گا۔ میرا مشن یہ نہیں تھا کہ کوئی بچہ جو ہے وہ کسی اور پرائیویٹ اسکول میں جا رہا ہے یا کسی گورنمنٹ اسکول میں جا رہا ہے، میں اس کو تھوڑی کم فیس کا لالچ دوں اور اسے کہوں کہ بھائی میرے اسکول آ جائیے۔ میرا مشن بالکل بھی نہیں تھا۔ میرا جو ٹارگٹ ہے وہ والے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو بہترین تعلیم کے لیے، اچھے انوائرمنٹ کے لیے، اچھی تعلیم کے لیے شہروں میں بھیجتے ہیں۔ شہروں میں بھیجنے کے لیے ان کو جو بہت زیادہ ایکسٹرا اخراجات کرنے پڑتے ہیں کہ جو وہ رکشوں پہ جاتے ہیں، 3-4 ہزار وہ لیتے ہیں، ویگنوں پہ جاتے ہیں، پھر بچوں کو وہاں پہ شام ہو جاتی ہے، واپس آتے آتے ویگن والا پہلے ایک اسکول کے سامنے کھڑا ہوگا، پھر دوسرے کے سامنے کھڑا ہوگا، تیسرے کے سامنے کھڑا ہوگا، بچے اکٹھے کرتے ان کو شام ہو جاتی ہے۔ بچوں نے آ کے پھر ٹیوشن بھی پڑھنی ہوتی ہے، بچوں نے آ کے پھر پارا بھی پڑھنا ہوتا ہے، بچے سارا دن تھک جاتے ہیں۔ یہ گاؤں کے اندر شروع کرنے کا یہی میرا مین مقصد تھا کہ میں ان والدین کو سہولت دوں، اور ان والدین کو سہولت جو ہے وہ اسی بیس پہ دی جا سکتی ہے کہ یہ والدین جتنے بھی ہیں، آپ لوگ جتنے بھی ہمارے پاس بچے پڑھا رہے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ مطمئن ہیں، سیٹسفائیڈ ہیں، ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں آپ ان کو ایجوکیٹ کریں۔ کوئی بھی اچھا ادارہ کیسے چل سکتا ہے؟ کوئی اچھا ادارہ ایسے نہیں چلتا کہ جی میں کسی گھر میں چلا جاؤں، پیرنٹ کے پاس چلا جاؤں، ان کے بچے کسی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، میں ان کو کہوں کہ آجو میرے اسکول میں آپ کو فیس بھی آدھی دوں گا، میں آپ کو وردی بھی فری دے دوں گا، میں آپ کو جو ہے اور بھی سہولیات دے دوں گا۔ ایسے بچے اکٹھے کر کے کلاسوں میں نے جو ہے وہ جھنڈ بنائے ہوں، یہ والا میرا سسٹم نہیں ہے۔ اس طرح کے تعلیمی ادارے دو لوگ ہی چلا سکتے ہیں، یا اگر وہ حکومت کی سرپرستی میں ہے تو وہ چلا سکتا ہے، یا اس کو کوئی پرائیویٹ NGO چلا رہی ہے تو وہ چلا سکتا ہے، کیونکہ وہ فنڈنگ ساری وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اسکول کے اخراجات اسی جگہ ہے۔ اچھا اسکول چلانے کے لیے آپ کو اچھا سٹاف چاہیے، سب سے بڑی بات اچھا سٹاف چاہیے، پڑھا لکھا سٹاف چاہیے، ٹرینڈ سٹاف چاہیے، کیونکہ اسی نے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے۔ اور اچھا اور ٹرینڈ سٹاف آپ کو 2-4 ہزار میں، 3 ہزار میں نہیں ملتا۔ یہ ٹیچرز بیٹھے ہیں میرے پاس، سارا دن محنت کرتے ہیں، صبح سے شام تک گھر میں بھی کوئی نہ کوئی ان کو اسائنمنٹ مل جاتی ہے، اور اسکول میں جب کام کرواتے ہیں سینئر ٹیچر سے ڈانٹ بھی بعض اوقات کھانی پڑ جاتی ہے، برداشت کرتے ہیں۔
एट द एंड ऑफ द मंथ महीना खत्म हो तो मैं इनसे कहूँ कि ये लो 3-4 हज़ार रुपये और चले जाओ, तो क्या ये इन टीचर्स के साथ, इन मेहनत करने वालों के साथ इंसाफ है? बिल्कुल इंसाफ नहीं है। मुझे बताएं 3-4 हज़ार में जो 3-4 हज़ार पे टीचरें रख के स्कूल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो वाली वहाँ की टीचर्स हैं, वो वहाँ पे क्या मेहनत करवा रही होंगी, और वो किस दिन, और फिर ऐसा स्कूल ये होता है कि सारा साल टीचर्स की आनी जानी लगी रहती है। थोड़े पैसे की जब आप किसी को पे करेंगे, उसको जब ज्यादा पैसे मिलेंगे उसने उधर मुंह कर जाना, और सारा साल ये सिस्टम चलता रहता है। जब आप अच्छा पढ़ा लिखा स्टाफ हायर करते हैं और उस पढ़े लिखे स्टाफ को उसकी काबिलियत के मुताबिक आप उसको सैलरी देते हैं, तो फिर उस इदारे के साथ भी लॉयल रहता है। वो उस इदारे के साथ जब लॉयल रहकर काम करता है तो आपके बच्चों को नॉरिश करता है, आपके बच्चों को वो तालीम देने की कोशिश करता है जो तालीम उन बच्चों का हक है। इस मेरे मकसद के लिए मैंने ये जब स्कूल अपना शुरू किया तो मैंने अपने जहन में एक बात बिठा ली थी कि दिस इज नॉट द जॉब फॉर द 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर। मैंने तब ये ठान लिया था कि मुझे 10 साल भी लग जाएं, मुझे 10 साल भी लग जाएं, तो मैं अपने इस सिस्टम को अपने मिशन के मुताबिक चला कर दिखाऊंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, कोई बच्चा मेरे पास आता है और वो आके वो किसी वजह से कि जी मैं थोड़े पैसे जो है वो एक स्कॉलरशिप अलग होती है, एक कोई बच्चा यतीम है उसके लिए अलग बात है, किसी घर में 4 बच्चे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए उनको जो है आप डिस्काउंट देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन एक बंदा खाता पीता है और वो पे कर सकता है और वो मुझे आके कहे कि आपकी एक क्लास की 2000 फीस है, तो मैं आपका बच्चा आपके पास तब दाखिल करवाऊंगा जब आप मुझसे 1000 लेंगे, मैं उसे सॉरी कर लेता हूँ। सॉरी मैं क्यों कर लेता हूँ? थोड़ी थोड़ी फीस के ऊपर जब मैं बच्चे लेना शुरू कर दूंगा, मैं आज ऐलान कर दूं कि मैं जो है वो अपनी फीस पे कम्प्रोमाइज कर लूंगा। अल्लाह के हुक्म से मेरे इदारे का इतना अच्छा नाम है, मेरे स्टाफ की वजह से मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ इनको गाइड करता हूँ और ये आगे मेहनत करते हैं। इतना अच्छा नाम है कि मैं अगर आज डिस्काउंट देना शुरू कर दूं तो मेरे स्कूल में पैर रखने को जगह ना मिले। मैं ये करना नहीं चाहता, क्योंकि इस तरह जब मैं करूंगा थोड़े थोड़े पैसों के ऊपर क्लासें भरी हुई हैं, बच्चे ज्यादा हैं, इनकम मेरी थोड़ी है, और उस थोड़ी इनकम के ऊपर मैंने सारे अखराजात ज्यादा बच्चों के करने हैं, वो जो कि पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है। और अगर मेरे पास थोड़े बच्चे होंगे, उनकी फीस अच्छी होगी, तो उनकी फीस से मुझे जो एहसन जितने भी मामलात हैं स्कूल के, वो एहसन तरीके से मैं इसको अदा कर सकता हूँ। तो मेरा मिशन यही है कि मुझे 10 साल लग जाए, हर साल के बाद मुझे 10 नए बच्चे मिल जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कभी बच्चों का लालच नहीं करता कि मेरे पास 100 आ जाए, मेरे पास 2 आ जाए, मैं उतने बच्चे लेता हूँ। पीजी क्लास से लेकर 8th क्लास तक किसी बच्चे का नाम ले, यहाँ पे खड़ा कर दे, मैं आपको बता दूंगा इस बच्चे की क्या कंडीशन है। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये इसी वजह से पॉसिबल है कि मैंने झुरमट नहीं लगाया। मैं उतने बच्चे लेता हूँ जितने मेरी कदर करते हैं, और फिर उन बच्चों को मैं जहन में लेके चलता हूँ। मैं टीचर्स के साथ जो है वो बातचीत करता हूँ और उनको गाइड करता हूँ कि टीचर इस बच्चे को हम इस तरह लेके चलेंगे, इस बच्चे को इस तरह लेके चलेंगे, और वालिदैन भी हमारे पास साथ कोऑपरेट करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी खुशखबरी है वालिदैन के लिए, क्योंकि दिस इज नाउ द 4th ईयर ऑफ माई स्कूल। डिस्काउंट पहले मेरे स्कूल में ये था कि किसी एक वालिद के 4 बच्चे अगर मेरे स्कूल में थे तो मैं 3 बच्चों से फीस लेता था, चौथे को डिस्काउंट करता था, उस बच्चे से सिर्फ एनुअल चार्जेस लिए जाते थे, सारे साल की फीस नहीं ली जाती थी अगर किसी एक वालिद के 4 बच्चे। इस मरतबा मैं तीसरे बच्चे के ऊपर भी 40% का डिस्काउंट रखा है, इसके ऊपर क्लैप कर दें। जिन घरों के 3 बच्चे भी मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, वो तीसरे बच्चे के ऊपर भी 40% डिस्काउंट मिलेगा, और जिनके 5 बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ भी डिस्काउंट मिलेगा। और लेकिन ये इतनी सी हद में कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। और मेरी तरफ से आप लोगों को कोई बात बुरी लगी हो, आज की कीमत में आपको कुछ बुरा लगा हो, उसके लिए मैं माजरत, अपने स्टाफ की तरफ से माजरत। कोशिश हम करते हैं अच्छा देने की। ये वाला काम मुझे बहुत महंगा पड़ा है, लेकिन मैंने क्यों किया है? अब यहाँ पे देखें, हमें कोई फिक्र नहीं, हम यहाँ से शाम को भी जा सकते हैं। इधर से डस्ट नहीं आ रही, इधर से बच्चे नहीं आ रहे, इधर से कुछ भी नहीं, आराम सुकून से बैठे हैं, ठीक है। तो ये वाला एनवायरनमेंट आप लोगों को सिर्फ साल में एक मरतबा यहाँ आना था, और उसके लिए जो है वो कितना वो किराया 100 लग जाएगा, 200 लग जाएगा। तो ये इतना अच्छा एनवायरनमेंट आप लोगों के लिए क्रिएट किया है। आप लोगों के लिए ये वाली मेरी एफर्ट है, और आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह मेरी इस एफर्ट में बरकत नाज़िल फरमाए, और हम दिन ब दिन स्कूल की तरक्की जो है वो उसको देखें, आप लोग देखें, हम देखें। जब हम देखेंगे, आप देखेंगे, तो इनसे फ़ायदा हमारे बच्चे उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।